परम महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक, बेहद की महान आत्माएं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले सहज योगी बाप के बने तो क्या बन गए? सहज योगी, जिनका सहज योग लगता है, सहज बाप की याद में रह सकते हैं, अर्थात भाग्यशाली। सिवाय बाप के और कोई है ही क्या? माँ होते हुए भी, क्या लिखा है? माँ के होते हुए भी प्राप्ति का आधार बाप है। प्यार के संबंध में माँ याद आएगी और प्राप्ति के आधार में, प्राप्ति के संबंध में बाप याद आएगा। योग लगाना ना पड़े, लेकिन न चाहते हुए भी एक बाप के सिवाय और कोई नजर ना आए। बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना। ऐसी लाडली और प्यारी विश्व सेवाधारी आत्मा को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज मैं सबसे पहले बेहद के बच्चों को बापू जी के बारे में बताना चाहती हूँ। जो बेहद के दादाजी हैं, उनका आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन आप अकेले नहीं मना रहे। बेहद की जो बेहद की दुनिया है, उसमें भी बापू जी का जन्मदिन मना रहे हैं। क्यों? वो ऊपर से देख रहे हैं कि दादाजी धरती पर गए हैं परिवर्तन करने के लिए और बेहद के बच्चों को वापस ले आने के लिए। और अविनाशी दुनिया में भी आज खुशियों के फूल की मालाएं बापू जी के गले में डाल रहे हैं। हर जगह पूरे विश्व में, बेहद के विश्व में भी और बेहद के विश्व में बापू जी का जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि दादाजी कभी धरती पर आए भी नहीं थे और कभी आएंगे भी नहीं। अभी धरती पर दादाजी आए हैं, कभी नहीं आए। तो दादाजी ने जब देखा कि ये धरती पे ऐसा बार बार मल्टीवर्स जो है बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता, मैं खुद जाकर देखता हूँ, तो खुद खुदा धरती पर आया सबको वापस ले जाने के लिए। तो जो सारे चारों ओर के ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, महा यूनिवर्स, ऊपर और दुनिया, बेहद की दुनिया, जहाँ मूल तक, वहाँ पर भी बापू जी का जन्मदिन, अवतरण दिवस मनाया जा रहा है और खुशियाँ मना रहे हैं। खुशियों के फूल सभी के मन में खिल रहे हैं। तो यहाँ धरती पर इतनी खुशी कोई मनाए या सबको, किसी को पता भी नहीं है। हर एक को तो नहीं पता ना दुनिया में बापू जी के बारे में। ये तो बेहद की थोड़ी सी मुट्ठी भर आत्मा है जो दादाजी को जानती हैं ज्ञान से, लेकिन ऊपर वाली आत्मा तो जानती है ना सब। जहाँ पर क्या हो रहा है सब जानते हैं। इसलिए बेहद की दुनिया में भी संकल्पों के नगाड़े बज रहे हैं। इतना खुशी का दिन है, दादाजी धरती पर आए और हम बच्चों का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। अब मैं थोड़ी वाणी पढ़ती हूँ। वाणी है 81 की। सर्व खजानों की चाबी, बड़ा अच्छा महावाक्य। सर्व खजानों की चाबी क्या है? एक ही शब्द है, बाबा, दादाजी, बापू जी। सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, पदम भाग्यशाली बनाने वाले हमारे दादाजी क्या है? पदम भाग्यशाली बनाने वाले। सभी बच्चों का भाग्य दादाजी ने बना दिया। आज भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं
भाग्यशाली तो सभी बने हैं, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे कहाँ सौभाग्यशाली, कहाँ पदम पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली। भाग्यशाली शब्द दोनों के लिए कहा जाता है, कहाँ सौ और कहाँ पदम, अंतर हो गया ना। भाग्य विधाता एक ही है, विधाता की विधि भी एक ही है, समय और वेला भी एक ही है, फिर भी नंबरवार बच्चे हो जाते हैं। विधाता की विधि कितनी श्रेष्ठ और सहज है, कितनी दादाजी को याद करना कितना सहज और श्रेष्ठ है। वैसे लौकिक रीति से आजकल किसी के ऊपर ग्रहचारी के कारण तकलीफ बदल जाती है, तो ग्रहचारी को मिटा दिया, मिटाकर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कितने प्रकार की विधियां करते हैं, कितना समय, कितनी शक्ति और संपत्ति खर्च करते हैं लोग, फिर भी अल्पकाल की तकदीर बनती है। एक जन्म की भी गारंटी नहीं होती। लोग विधाता द्वारा तकदीर नहीं बदलते। अल्पज्ञ अल्प सिद्धि के प्राप्त किए हुए व्यक्ति द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं। वह है अल्पज्ञ व्यक्ति, और जहाँ है विधाता वो है अल्पज्ञ थोड़े समय के लिए, और यहाँ है विधाता, विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर या अविनाशी तकदीर की लकीर खिंचवा सकते हो, क्योंकि भाग्यशाली बाप इस समय बच्चों के साथ हाजिर नाजिर है। हाजिर नाजिर मतलब नज़रों के सामने है। जितना भाग्य विधाता से भाग्य लेना चाहो उतना आप ले सकते हो। इस समय ही भाग्यदाता भाग्य बांटने के लिए आए हैं। इस समय को ड्रामानुसार वरदान है। क्या समय का वरदान है? भाग्य के भंडारे भरपूर खुले हुए हैं। तन का भंडारा, मन का भंडारा, धन का भंडारा, राज्य का, प्रकृति दासी बनने का। प्रकृति दासी माना जो 5 तत्वों को जो भी हम देखते हैं उसको दासी बनाना, उसके अंदर फंसना नहीं है, तो उसको कहेंगे प्रकृति को दासी बनाने का, भक्त बनने का। सब भाग्य के भंडारे खुले हैं, जो बनना बन जाओ। किसी को भी भाग्य विधाता द्वारा स्पेशल प्राप्ति का चांस नहीं मिलता, सबको एक जैसा चांस है। कोई भी बातें प्रकृति में भी रहने का कारण, तन के रोग का कारण, आयु का कारण, स्कूल डिग्री पढ़ाई का, किसी भी प्रकार के कारण ताला भंडारे में नहीं लगा हुआ, जो चाहो ले सकते हो। भक्ति वालों को भक्ति, देखो कितने मंदिर बन रहे हैं, तो भक्ति वालों को भक्ति का भंडारा मिल रहा है, ज्ञान वालों को ज्ञान का भंडारा मिल रहा है। तो भाग्य विधाता के भंडारे भरपूर और खुले हुए हैं। कोई चौकीदार नहीं रखा हुआ, कोई चौकीदार है ही नहीं। देखो फिर भी लेने में नंबरवार बन जाते हैं। सभी बच्चों को दादाजी के अवतरण दिवस की मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत परम शांति, याद प्यार, नमस्ते। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా పిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి సందేశము, బేహద్ విశ్వ పరివర్తక్, బేహద్ మహానాత్మలకి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే సహజ యోగి పిల్లలకి, బాప పిల్లలుగా అయ్యి సహజ యోగాన్ని చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? బాపు పిల్లలుగా అయ్యేవాళ్ళు, సహజ యోగం చేసేటువంటి వాళ్ళు. ఎవరైతే బాపు పిల్లలుగా అవుతారో వాళ్ళు సహజంగానే యోగిగా అవుతారు. సహజంగా బాపు స్మృతిలో ఉండిపోతూ ఉంటారు, అనగా భాగ్యశాలి ఆత్మలు అవుతూ ఉంటారు. బాపు మరియు ఆప్ అంటే బాపు తప్ప ఇంకెవరు లేరు అనుకుంటూ ఉంటారు. మా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏం చెప్తూ ఉంటారు? బాపు మాను ముందు పెడుతూ ఉంటారు, మా బాపూజీ గురించి చెప్తూ ఉంటారు. మరి మా ఉన్నప్పటికీ కూడా తండ్రి ద్వారానే ప్రాప్తి లభిస్తూ ఉంటుంది కదా, అందుకని ఆధారము తండ్రే. ప్రేమ సంబంధంలో మాని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. ప్రాప్తికి మాత్రం
ప్రాపర్టీకి తండ్రిని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనము యోగం ద్వారా ప్రాప్తి పొందాలి అంటే బాపుని జ్ఞాపం చేయాలి. అనుకోకుండా కూడా మరి తండ్రి యొక్క స్మృతి తండ్రి వైపుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మరి బాపు పిల్లలుగా కావాలి అనగా ఎప్పుడైతే బాపు బిడ్డలుగా అవుతారో సహజ యోగిగా అవుతారు. అపురూపమైన ప్రియమైన విశ్వసేవాదారి ఆత్మలకు బేహద్దు మా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను అందరికంటే ఫస్ట్ బేహద్దు పిల్లలకు బాపు గురించి చెప్పాలనుకుంటూ ఉన్నా. ఎవరైతే బేహద్దు దాదాజీ ఉన్నారో, దాదాజీ మన కోసమే భూమి మీద జన్మ తీసుకున్నారు. అందుకనే జన్మ దినము కేవలం జన్మదినోత్సవమని కాదు, అవతరణ దినోత్సవముగా మనము బేహద్దు పిల్లలం బాపుతో పాటు ఉన్నాము. బేహద్దుకే బేహద్దు ప్రపంచంలోని పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు బేహద్దు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళేవాళ్ళు. పైన ఏదైతే మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నదో దాదాజీ, మరి అది బాపూజీ చెప్తేనే మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. పరివర్తన కొరకు బేహద్దు పిల్లలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళటం కోసమే వచ్చారు. అవినాశి ప్రపంచంలో ఈరోజు సంతోషం కలిగేటువంటి రోజు. అందరూ పూలమాలలు వేస్తూ ఉంటారు. బాపూజీ మెళ్ళో వెయ్యాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. ప్రతి చోట విశ్వంలో కూడా, బేహద్దు విశ్వంలో కూడా, బేహద్దుకే బేహద్దు విశ్వంలో కూడా బాపూజీ యొక్క అవతరణ అనేది జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే దాదాజీ మరలా ఎప్పుడు కూడా భూమి మీదకి రానే రారు. ఎప్పుడు ఇంక ముందు వచ్చేది లేదు, అంత క్రితము రాను లేదు. కాబట్టి ఇలాంటి అవకాశం అవసరము మరలా కలగకూడదు, రాకూడదు, రాదు కూడా. దాదాజీ ఎప్పుడైతే ఈ భూమి మీద మరి నల్లటి మచ్చ ఈ బ్రహ్మాండంలో మరి కనపడింది, మల్టీ యూనివర్స్లో అది పూర్తిగా ఖరాబ్ అయిపోయిందని తను స్వయంగా చూసి ఈ భూమి మీదకు వచ్చారు, అందరినీ వాపస్ తీసుకొని వెళ్ళటకు. పిల్లలందరూ నలుమూలలా కూడా బ్రహ్మాండం, మహాబ్రహ్మాండం, పరం మహాబ్రహ్మాండం, యూనివర్సు, మహా యూనివర్సు, దానికి పైన ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో, బేహద్దుకే బేహద్దు ప్రపంచం ఏదైతే మూల ఉన్నదో అది బాపూజీ అవతరణ దినోత్సవం జరుపుకోవటమే, సంతోషంగా జరుపుకోవటమే. సంతోషంగా పూల మాలల్లాగా, మనసే పువ్వులాగా మనసు వికసించే విధంగా ఉండాలి. ఇక్కడ భూమి మీద ఎంత ఖుషీని మీరు అనుభవం చేసుకోవాలి. ఇది తక్కువ విషయమేమీ కాదు, ఎవరికీ కూడా తెలియదు, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రపంచంలో బాపూజీ గురించి ఎవరికి తెలియదు. బేహద్దుగా కొద్దిమంది, పిడికెడు మంది మాత్రమే తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. దాదాజీని గుర్తించేవాళ్ళు జ్ఞానంతో పైన ఉన్నటువంటి ఆత్మలు గ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏమి జరుగుతూ ఉంది మీరు తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. బేహద్దు బేహద్దు ప్రపంచంలో కూడా సంకల్పాల యొక్క మరి డంకా నగాడ మోగుతూ ఉంది. ఇది సంతోషకరమైనటువంటి రోజు. దాదాజీ భూమి మీదకు అవతరించటం, ఇది బేహద్దు పిల్లల యొక్క ఉద్ధరణ కోసం, కళ్యాణం కోసం రావటం జరిగింది. ఇప్పుడు చూడండి, నేను వాణి చెప్తాను, అవ్యక్తవాణి, 81వ సంవత్సరం ఇది. సర్వ ఖజానాల యొక్క తాళం చెయ్యి ఏంటో దీని గురించి మంచి మహావాక్యాలు ఉన్నాయి. సర్వ ఖజానాలకు తాళం చెయ్యి ఏంటి? ఒకే ఒక శబ్దం, బాబా, దాదాజీ, బాపూజీ. ఇదే సర్వశ్రేష్ఠ భాగ్య విధాత, పదమాపదం భాగ్యశాలిగా తయారయ్యేటువంటిది. మనకు దాదాజీ ఏమిస్తూ ఉన్నారు? పదమ భాగ్యాలను ఇస్తూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా, పిల్లలందరికీ కూడా భాగ్యం దాదాజీ ద్వారానే తయారవుతూ ఉంటుంది. ఈరోజు భాగ్య విధాత బాపు తన భాగ్యశాలి పిల్లల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. భాగ్యశాలిగా అందరూ అయ్యారు, కానీ భాగ్యశాలి, భాగ్యము అనేటువంటి శబ్దం ముందు మహా సౌభాగ్యశాలి అని పెట్టాలి. పదం భాగ్యశాలి అని అనాలి. భాగ్యశాలి అనేటువంటి శబ్దం ఇద్దరికి, రెండిటికి సంబంధించింది. ఎక్కడ ఎక్కడ పదమాలు, చూడండి తేడా. సౌభాగ్యము అని అందరు అంటూ ఉంటారు, కానీ బాపూజీ పదమాల భాగ్యం అంటూ ఉన్నారు. భాగ్య విధాత ఒక్కడే, విధాత యొక్క విధి కూడా ఒక్కటే.
సమయం యొక్క వేళ కూడా ఒక్కటే, కానీ పిల్లలు నెంబర్ వారీగా వస్తూ ఉన్నారు. విధాత విధి చాలా శ్రేష్టమైనది, సహజమైనది. దాదాజీ నీ స్మృతి చెయ్యాలి, అది సహజంగానే శ్రేష్టంగా ఉంటుంది. ఏ విధంగా సమయం యొక్క అనుసారంగా ఈ రోజుల్లో పైన ఏదైతే గ్రహం నడుస్తూ ఉన్న కారణం వల్ల గ్రహరాశుల్ని బట్టి, నక్షత్రాలను బట్టి, తిథులను బట్టి వీళ్ళు భాగ్యం మారిపోతుంది అంటూ ఉంటారు. గ్రహచారం తొలగిపోతుంది అని అంటూ ఉంటారు. తొలగించటం అనేది శ్రేష్ట భాగ్యాన్ని తయారు చేసేది. ఎన్ని రకాలుగా విధి విధానాలు ఉన్నాయో, ఎంత సమయము, ఎంత శక్తి, ఎంత సంపత్తి ఖర్చు అవుతూ ఉంటుందో తెలియదు దీనికోసం. కానీ అల్పకాలంలోనే మరి భాగ్యం తయారవుతుంది అనుకుంటే ఎంతైనా ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు. ఒక్క జన్మ కూడా ఏమీ గ్యారంటీ ఇవ్వలేరు. కానీ ఇప్పుడు విధాత ద్వారా భాగ్యము శ్రేష్టంగా మరి తయారవుతుంది. మరి వారి ద్వారా భాగ్యం ఏమీ మారదు. అల్పజ్ఞులు, అల్ప సిద్ధి ప్రాప్తి పొందేవాళ్ళు వ్యక్తి ద్వారా అల్పకాలం యొక్క ప్రాప్తి లభిస్తూ ఉంది. అల్పజ్ఞుల యొక్క వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నది విధాత. అంటే ఏంటంటే అల్పజ్ఞులుగా కొంచెం భాగ్యం పొందేవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. కానీ భాగ్య విధాత ఇక్కడ బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు భాగ్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. తో విధాత ద్వారా అవినాశి భాగ్యము లభిస్తూ ఉంది. అవినాశి భాగ్య రేఖలను గీసుకుంటూ ఉన్నారు. భాగ్యశాలి బాప్ ఈ సమయంలో పిల్లలతో పాటు మరి హాజరై ఉన్నారు. ఎదురుగా సాకారంగా సాక్షాత్తు ఉన్నారు. అంటే ఏంటి, మరి దృష్టి బాపూజీ అందరి వైపు వేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఎంత గొప్ప భాగ్యమో ఆలోచించండి. భాగ్యం తీసుకోవాలి, భాగ్యాన్ని ఇవ్వాలి. మీరు భగవంతుడి నుండి భాగ్యాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. భగవంతుడు సేవ చేసి తనువు మనసు ధనంతో ఈ సమయంలో భాగ్యదాత భాగ్యాన్ని పంచటం కోసం వచ్చారు. ఈ సమయంలో డ్రామా అనుసారంగా వరదానం లభిస్తూ ఉంది. సమయం యొక్క వరదానము లభిస్తుంది. భాగ్యం యొక్క బండారా భర్పూరుగా ఉంటూ ఉంటుంది. తనువు యొక్క బండారా, మనసు యొక్క బండారా, జనం యొక్క బండారా, రాజ్యము, ప్రకృతి మొత్తం కూడా మీకు దాసిగా అయిపోతుంది. ప్రకృతి దాసిగా అవ్వటము అంటే పంచతత్వాలు మీకు దాసిగా అవ్వటము. ఆ దాసిగా మీరు తయారు చేసుకోవటం అంటే ఏంటి, మీరు దాని లోపలికి ఇరుక్కుపోకుండా దాన్ని మీరు దాసిలాగా తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. భక్తులుగా తయారవుతున్నారు. అందరి యొక్క భాగ్యం యొక్క బండారా ఓపెన్ అవుతుంది. దీంతో అయిపోయారు, మీరు భాగ్యశాలి ఆత్మలు అయిపోయారు. ఇది చాలా భాగ్య విధాత ద్వారా స్పెషల్గా ప్రాప్తి పొందేటువంటి ఛాన్స్ లభిస్తూ ఉంది. అందరికీ కూడా ఒకేలాంటి ఛాన్స్ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే కొందరు ప్రకృతిలో ఉన్న కారణం వల్ల, ప్రవృత్తిలో ఉన్న కారణం వల్ల మరి ఈ తమో ప్రధాన ప్రకృతి కూడా తనువు రోగం రూపంలో వస్తూ ఉంటుంది. శారీరక రోగం రూపంలో, ఆయువు యొక్క రూపంలో, మరి స్థూలమైన డిగ్రీ విద్యలోనూ ఏదో ఒక కారణం వల్ల వాళ్ళ బండారా అనేది తాళము పడిపోతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు తీసుకోవాలనుకుంటారు కానీ తీసుకోలేరు. భక్తులు కూడా భక్తి చేస్తూ ఉంటారు. ఎన్నో మందిరాలను తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. భక్తి బండారా ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు జ్ఞాన బండారా ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నారు. భాగ్య విధాత భాగ్యాన్ని భర్పూరుగా నింపటం కోసం ఓపెన్ చేశారు. భాగ్య విధాత బండారా ఎప్పుడు భర్పూరుగానే ఓపెన్ అయ్యే ఉంటుంది. ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోవచ్చు. దీనికి కాపలాదారి ఎవ్వరూ లేరు. ఏ యొక్క కాపలాదారి అవసరం లేదు. కానీ తీసుకునేవాళ్ళు నెంబర్ వారీగా ఉంటూ ఉన్నారు. పిల్లలందరికీ కూడా దాదాజీ అవతరణ దివోత్సవనకు శుభాకాంక్షలు, చాలా శుభాకాంక్షలు. పరం పరం మహాశాంతి, యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.